Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, O- sir. Yes, sir. Okay, okay. So today's lecture is about third unit. We are going to start third unit now. Error detection, correction, and wireless communication. I think already we have started this uh, third unit, error detection, correction. First point already we have covered what is error, what are the different types of errors, then single bit error and burst error. Now we'll see the error detection methods. So actually there are four different types of error detections. Out of that, we are going to study three different error detection methods. First is VRC, that is called as vertical redundancy check. That may be called as parity check. You must have some idea, you must know something about the parity, even parity and odd parity. Uh, you must be ready with a pen and paper so that you can note down the calculations and note down the various problems because there are some calculations we needed. Then longitudinal redundancy check, that is LRC. Second is LRC, and third is cyclic redundancy check. We will see that in next lecture, that is tomorrow. And there is another method, that is checksum and Hamming code. Uh, Hamming code is another actually used for error detection and correction method. So actually we have these three major three error detection methods, VRC, LRC and CRC. If time permits, we'll see tomorrow that Hamming code also. So let us start this second point of third unit, that is uh, error detection methods. As we know the this particular information yesterday, uh, we had seen that one, that is in first point of this unit, that is errors occur, how errors occurs, and what are the different reasons of error occurs, and what happens if the error occurs. That means 1 to 0 and 0 to 1 if changes. So that is due to the interference actually. So attenuation, that is also called as attenuation, that is error due to attenuation due to cable or path resistance distortion due to induction capacitance, transmission loss due to leakage, etc. So ये सभी चीजें हैं जो कि यहाँ पर मैटर करती है जब भी आप एरर, मतलब जब भी आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं, देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरिंग द एरर्स. यहाँ पर अगर हम बात करें लैन केबल में, जो लैन में जो ऑप्टिकल केबल्स होते हैं, तो ऑप्टिकल केबल अगर आप यूज कर रहे हैं तो एट दैट टाइम देर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द एरर्स. वायरलेस नेटवर्क में तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं की हम आपण जेव्हा जेव्हा डेटा ट्रान्समिट करतो वायरलेस नेटवर्कवर, तर त्यावेळेस आपल्याला याचा सामना करावा लागतो की काही डेटा लॉस होतात, ते नंतर रिट्रान्समिट करावे लागतात. हे आपल्याला कळत नाही ॲज अ एंड युजर, आपल्याला कळत नाही, पण प्रोटोकॉल हा तिथे असतो, तो हे सगळ्या गोष्टी करत असतो. So that two types of errors we had seen in last lecture, that is single bit error and burst error. तर आजचा जो मुद्दा आहे, आपला आजचा जो पॉइंट आहे, तो आहे एरर डिटेक्शन मेथड. तर हे आपण आता पाहिलेलंच आहे की इन्क्लुडिंग द चेकसम, VRC, LRC, CRC अँड चेकसम. तर ॲक्च्युली जेव्हा आपण CRC, उद्या CRC घेऊ, त्यामध्ये चेकसम सुद्धा आपण वर्ड यूज करणार आहोत. काय आहे ते आपण उद्या पाहणार त्याचं. पण आजचा जो मेन, आजचा जो आपण टॉपिक घेतलेला आहे तो VRC आणि LRC वरच आहे. ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, तर डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत, विथ एक्झाम्पल आपण त्याला स्टडी करणार. जेव्हा आपण ट्रान्समिट करतो फ्रेम, म्हणजेच तो डेटा,
डेटा फ्रेम आपण जेव्हा ट्रान्समिट करतो रिसिव्हर टू ट्रान्समिटर टू रिसिव्हर, तर तिथे दोन पॉसिबिलिटीज राहू शकतात रिसिव्हरसाठी की दॅट पर्टिक्युलर फ्रेम डेटा फ्रेम इज रिसिव्ड विदाउट एरर ऑर इट मे बी विथ एरर्स. तर ह्या दोन गोष्टी आहेत, एक तर एरर येणारच नाही आणि दुसरी गोष्ट अशी असेल की ते एरर त्याच्यामध्ये येईल. मग जर एरर नाही आली तर आपण काय करणार? वी विल ऍक्सेप्ट दॅट डेटा ॲज अ रिसिव्हर, वी विल ऍक्सेप्ट दॅट डेटा फ्रेम ऑर डेटा पॅकेट. बट व्हॉट हॅपन्स इफ द फ्रेम इज बॅड? If there is error, we send acknowledgement to the transmitter that retransmit that particular data packet again. तर हे आपल्याला इथे म्हणजे ॲज अ रिसिव्हर म्हणून आपण ते तिथे करत असतो. हे याच्यामध्ये एरर डिटेक्शन जे आहे, एरर डिटेक्शन हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर्स इन रिसिव्ड ब्लॉक और फ्रेम बाय द रिसिव्हर. एरर डिटेक्शन कशासाठी आपण वापरतो? एररला डिटेक्ट करण्यासाठी जे आपल्याला रिसिव्ह झालेले आहेत ट्रान्समिटरकडनं, तर त्याला डिटेक्ट करण्यासाठी आपण एरर डिटेक्शन हे टेक्निक वापरत असतो. वन्स द एरर इज डिटेक्टेड, एकदा जर ती डिटेक्ट झाली तर ट्रान्समिटरला आपण ती इन्फॉर्म करणार. कशासाठी? टू रिट्रान्समिट इट दॅट पर्टिक्युलर फ्रेम. ती फ्रेम जी आहे तर ती फ्रेम आपल्याला रिट्रान्समिट करण्यासाठी म्हणून आपण त्यांना परत एकदा इन्फॉर्म करणार. आणि जर का एरर नसेल त्याच्यामध्ये तर ती आपण ऍक्सेप्ट करणार. आपल्याला जो पाहिजे हवा तो डेटा आपण इथे आपण घेऊ शकतो. जसं आता आपल्याला म्हटलं होतं की ते मी इथे एक एक्झाम्पल घेतो की इथे सायकल ठेवू नये, ठीक आहे, पण रिसिव्ह काय झाला मेसेज, इथे सायकल ठेवून ये. मग आपल्याला आता हा एरर आहे याच्यामध्ये ऍक्च्युली, तर आपल्याला कन्फ्युजन होते की आपण करायचं काय नक्की. तर आपण त्यांना परत एकदा सांगतो की काय नक्की काय म्हणायचं आहे, ठेवून ये म्हणायचं आहे का ठेवू नये असं म्हणायचं आहे. सो दॅट इज अ सिम्पल केस ऍक्च्युली. So once the error is detected, receiver informs the transmitter to retransmit that same frame again. आता ऍक्च्युली मेसेज मोठा मेसेज असतो पण त्याच्यामध्ये काही फ्रेम्स असतात ना, तर ते पर्टिक्युलर फ्रेमच जर का प्रॉब्लेम असेल किंवा एरर असेल त्याच्यामध्ये बॅड असेल तर तोच पर्टिक्युलर फ्रेम हा रिट्रान्समिट करण्यासाठी म्हणून आपण इन्फॉर्म करतो सेंडरला. एरर डिटेक्शन कॅन बी मेड पॉसिबल बाय ॲडिंग रिडंडंट बिट्स. तर एरर डिटेक्शन कसं काढायचं? आता हे ॲक्च्युली इथे हे जे आहे शेवटचा पॉइंट की एरर डिटेक्शन दिस कॅन बी पॉसिबल बाय ॲडिंग रिडंडंट बिट्स. आता आपण त्याच्यामध्ये पाहिलं होतं सिंगल बीट, बस्ट एरर आणि रिडंडंट बिट्स. तर ह्या रिडंडंट बिट्स म्हणजे काय, जे रिपीटेड बिट्स येणार आहेत त्याच्यामध्ये, तर आपण त्याला ऍड करणार एक्स्ट्रा बिट्स. मग ते पॅरिटी असेल किंवा तो असेल चेकसम, तर आपण त्याला म्हणतो रिडंडंट बिट्स. प्रत्येक फ्रेम मध्ये जेव्हा आपण डेटा ट्रान्समिट करू. कळला का मुद्दा तुम्हाला? हा डिटेक्शन कसा करतो आपण? एरर डिटेक्शन दॅट कॅन बी पॉसिबल बाय ऍडिंग redundant bits, extra bits in the complete data frame. त्या डेटा फ्रेम मध्ये आपण तो काही बिट्स आपण त्याच्यामध्ये ऍड करतो, त्याला चेकसम सुद्धा म्हणतो आपण. आता याच्यावर त्या डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज अ पॅरिटी ऑर इट इज अ चेकसम. चेकसम हा बस्ट साठी असेल, बस्ट एरर साठी असेल, आणि एक सिंगल बीट रिडंडंट बीट जर का आपण त्यात टाकला तर तो कदाचित पॅरिटी बीट साठी असेल, सिंगल एरर साठी असेल, सिंगल बीट एरर साठी असेल. सो दॅट बेस्ड ऑन ऑल द बीट्स इन द फ्रेम, दॅट इज द डेटा प्लस एरर चेक बीट्स. आता हा जो एरर चेक बीट्स आहे याला आपण चेकसम म्हणतो किंवा रिडंडंट बीट्स म्हणतो. सो दॅट रिसिव्ड इज केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स इन द फ्रेम. तर हे आपण आता एक्झाम्पल सहित पाहू हे कसं होते. आता तुम्हाला कळलं असेल की जेव्हा ट्रान्समिटर ट्रान्समिट करतो डेटा, तो निव्वळ डेटा ट्रान्समिट नाही करत, तर डेटा सोबत तो काही बिट्स, रिडंडंट बिट्स सुद्धा सेंड करतो. समजा फॉर एक्झाम्पल मी घेतो 1101101111 रॅन्डम नंबर. याला काय असं लक्षात ठेवलंच पाहिजे असं काही नाही, आपण रॅन्डम नंबर घेतला 11011011. तर याच्यामध्ये
हा झाला डेटा फ्रेम, हा डेटा पॅकेट किंवा डेटा फ्रेम मधला काही बिट्स. मला हा ट्रान्समिट करायचा आहे, तर मी फक्त एवढा डेटा बिट ट्रान्समिट नाही करणार. कोणता? 110 हा फक्त एवढा नाही करणार. मी याच्यातून काहीतरी एक बिट्स काढेल, रिडंडंट बिट्स काढेल, तो त्याला अपेंड करेल, त्याला शेवटी अपेंड करेल आणि नंतर तो डेटा कम्प्लीट डेटा फ्रेम मी त्याला पाठवेल रिसिव्हरला. मग रिसिव्हर काय करेल? तो ऍक्सेप्ट करेल सगळा डेटा, पण त्याला तेवढा मोठा डेटा नाही पाहिजे ना. त्याला पाहिजे करायचं काय? एरर डिटेक्ट करायचं आहे. So that particular recipient wants to detect the error in that particular frame. It will extract the last some redundant bits. If after the calculation, if the reminder becomes 0, there is no error, and some reminder is there, that means there is error. जर एरर आली त्यामध्ये, जर एरर असेल तर रिमाइंडर काहीतरी अवेलेबल असेल. सपोज 101 हा 3 बिटचा रिमाइंडर आला, तर एरर आहे त्याच्यामध्ये. आणि 3 वेळा 0 आला, 000 म्हणजे रिझल्ट काय? तिथे रिमाइंडर 0 आहे, काहीच नाही आहे. तर त्यावेळेस तिथे कुठलीही एरर नाही आहे. तर ती आपण पाहू ह्या दोन्ही एरर डिटेक्शन मेथडमध्ये. ठीक आहे. तर इथे आता आपण जर पाहिली एक सिंपल एक्झाम्पल जर पाहिलं आपण, तर एक डायग्राम आहे एरर डिटेक्शनची. काय असेल? डेटा सोर्स. एक डेटा सोर्स असेल जो आपण डेटा ट्रान्समिट करणार आहोत. के बिट्स. आता के बिट्स किती आहे? 4 बिट आहे. 1010 हा आपण डेटा बिट पाठवणार आहे. ठीक आहे. त्याला एन्कोड केला जाईल. एन्कोड केल्यानंतर 1010 हा 101110 एन बिट्स मध्ये तो एन्कोड केला जाईल. चॅनल म्हणजे काय? तुम्ही ज्याच्यावर डेटा ट्रान्समिट करणार आहात. दॅट मे बी द केबल, दॅट मे बी द मायक्रोवेव्ह. तर इथे तुम्ही त्याच्यावर पाठवला. रेसिपिएंट काय करेल? त्याला त्या एन बिटला ऍक्सेप्ट करेल. ऍक्सेप्ट केल्यानंतर त्याला डिकोड करेल. डिकोड केल्यानंतर जे काही बिट्स असतील तो कन्व्हर्ट करेल आणि डेटा सिंक त्याला मिळेल 1010. If there is a problem, then there may be error detected. ठीक आहे. तर आता इथे आपण पाहू याचं मिनिंग काय. डेटा सोर्स जो आहे तो मेसेज किंवा आपण त्याला डेटा म्हणतो, दॅट इज मेसेज. ठीक आहे. सो फ्रॉम द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन बिट्स, दॅट इज के बिट्स. सपोज हियर या डायग्राम मध्ये आपण के बिट्स घेतलेत. एन्कोडिंग प्रोसेस असेल, प्रोसेस ऑफ कन्व्हर्टिंग ब्लॉक ऑफ के बिट इन्फॉर्मेशन टू एन बिट कोड वर्ड, दॅट इज एन इक्वल टू के होईल तिथे. चॅनल म्हणजे कुठलाही मीडियम, आणि डिकोडिंग प्रोसेस रिव्हर्स प्रोसेस करायची आपल्याला ॲज अ रिसिव्हर. जेव्हा आपल्याला रिसिव्ह होईल एखादा डेटा, तर त्यावेळेस प्रोसेस ऑफ कन्व्हर्टिंग एन बिट रिसिव्ह ब्लॉक टू के बिट मेसेज, आणि शेवटी मेसेज सिंक म्हणजे डेस्टिनेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर के बिट इन्फॉर्मेशन इन बिट्स. सो दॅट इज अ सिम्पल प्रिन्सिपल ऑफ एरर डिटेक्शन. पहिला मेथड आपण पाहू आता याच्यामध्ये, दॅट इज पॅरिटी चेक. आपण त्याला पॅरिटी चेक पण म्हणतो, किंवा त्याला व्हीआरसी म्हणजे व्हर्टिकल रिडंडन्सी चेक. आता जसं नावच सांगतो, तो व्हर्टिकल रिडंडन्सी चेक म्हणजे काय? तो व्हर्टिकली सगळे डेटा बिट्स घ्यायचे, त्याला एक्सॉर करायचं. आता एक्सॉर तुम्हाला ऑपरेशन माहित आहे. 1 + 1 0 नो कॅरी, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0. फक्त याच्यात लक्षात काय ठेवायचे तुम्हाला? 1 + 1 हा 0 होईल विदाउट एनी कॅरी. तिथे कॅरी राहणार नाही. आपल्याला इथे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे. आय होप ऑल ऑफ यू हॅव पेन अँड पेपर विथ यू. वर्टिकल रिडंडन्सी चेक मध्ये is an error detecting technique used to detect errors on a 8-bit ASCII character. 8-bit ASCII character मध्ये एरर चेक करण्यासाठी हा VRC यूज केला जाईल. To determine either the transmission is correct, a parity bit is linked to every byte of data. म्हणजे प्रत्येक बाईट मध्ये आपल्याला, प्रत्येक फ्रेम मध्ये, प्रत्येक बाईटच्या फ्रेम मध्ये आपल्याला एक पॅरिटी बिट आपल्याला लिंक करायचं आहे. म्हणजे आपण इव्हन पॅरिटी घेणार किंवा ऑड पॅरिटी घेणार. इव्हन पॅरिटी मीन्स व्हॉट?
number of ones even. When we employ the even parity check, at that time you have to use number of ones equal to even. आणि ऑड पॅरिटी जर तुम्ही एम्प्लॉय केली असेल, डिप्लॉय केली असेल दिस पर्टिक्युलर सिस्टीम, तर त्यावेळेस नंबर ऑफ वन्स शुड बी ऑड. सो दॅट डिपेंड्स ऑन यू की तुम्ही ऑड पॅरिटी घेता की इवन पॅरिटी घेता. सो टू डिटरमाइन आयदर द ट्रान्समिशन इज करेक्ट, द पॅरिटी बिट इज लिंक टू एव्हरी बाईट ऑफ डेटा. आता या व्हीआरसी मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, प्रत्येक बाईटला आपल्याला एक लिंक करायचं आहे, एक डेटा. दॅट इज अ पॅरिटी बिट, not data, parity bit. Vertical redundancy check is also known as parity check. This vertical VRC, that is also called as parity check. Actually in this method redundant bits also called parity bit. मध्ये जे redundancy bits असतील आपण जे ऍड करणार आहोत प्रत्येक फ्रेम मध्ये, तर त्याला सुद्धा आपण parity bit म्हणतो. तर प्रत्येक डेटा युनिटला आपल्याला ते ऍड करायचं आहे. This method includes even parity and odd parity. आता हे डिपेंड्स असेल की आपण कोणती मेथड वापरणार, इवन पॅरिटी मेथड वापरणार का ऑड पॅरिटी मेथड वापरणार. इवन पॅरिटी मीन्स total number of ones in the data is to be even, and odd parity means the total number of ones in the data is to be odd. आता यापैकी जर का तुम्ही इवन पॅरिटी जर का एम्प्लॉय केली, डिप्लॉय केली सपोज ती सिस्टीम, तर त्यावेळेस तुम्हाला नंबर ऑफ वन्स हे इव्हन असले पाहिजे. जर ऑड असेल तर एक बिट तुम्हाला त्यात ऍड करावा लागेल. आणि जर का ते ऑलरेडी इव्हन असतील तर 1 0 1 1 0 1, त्याच्यात इव्हन बिट्स आहेत. वन नंबर ऑफ वन्स आर इव्हन. मग तुम्ही काय ऍड करणार, तिथे 0 ऍड करणार. यू हॅव टू ऍड 1 ऑर 0 डिपेंडिंग ऑन द काउंट ऑफ दॅट 1. त्या वनचा किती काउंट येतो, इव्हन येतो की ऑड येतो, त्याच्यावर तुम्ही डिपेंड करणार. समजा तुम्ही इव्हन पॅरिटी सिस्टीम घेतली तर त्यावेळेस तुम्हाला 1 आणि 0 ऍड करावे लागतील टू बिकम दॅट नंबर ऑफ वन्स इव्हन. एक सिंपल डायग्राम जर पाहिली आपण व्हीआरसीची, तर काय असेल पहा. तुम्ही राईट साइड कडनं पहा, इकडनं नाही, राईट साइड कडनं पहा. डेटा असतो हा 1 1 0 0 0 1 0 हा डेटा आहे. आता तुम्हाला तर दिसते तिथे की याच्यामध्ये नंबर ऑफ वन्स आर ऑड, आणि आपण इव्हन पॅरिटी जनरेटर तिथे घेतलेला आहे. आपण इव्हन पॅरिटी घेऊ समजा, तर इव्हन पॅरिटी जनरेटर, तर याच्यात काय करावं लागेल तुम्हाला, एक बिट ऍड करायचा. इथे पहा, हा ओरिजिनल डेटा आहे आणि इथे ह्या पर्टिक्युलर डेटा फ्रेम मध्ये आपण एक बिट ऍड केला. कशासाठी केला, टू गेट द काउंट इक्वल टू even, count of that 1, number of ones should be equal, not equal, even. आणि हा डेटा सेंड केला आपण, तर रिसिव्हर काय करतो, रिसिव्हर कडे जसं इथे इव्हन ऑर इव्हन पॅरिटी जनरेटर आहे, तर इकडे काय चेकिंग फंक्शन आहे. चेकिंग फंक्शन तो टोटल नंबर ऑफ वन्स जर इव्हन असतील तर तो रिसिव्ह करतो. किती सिंपल आहे. इकडे नंबर ऑफ वन्स ऍड करायचे, सॉरी इकडे 1 ऍड करायचा, 1 किंवा 0 ऍड करायचा, द डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वन्स आर इव्हन ऑर ऑड. आणि इकडे रिसिव्हर साइडला त्याला चेक करायचं की नंबर ऑफ वन्स हे इव्हन आहेत की ऑड आहेत. तुम्हाला एक प्रश्न इथे येत असेल, आपण ते पाहू, डिस्कस करू कोणता प्रश्न येतो. वर्टिकल रिडंडन्सी चेक इज मेंटेनन्स ऑफ पॅरिटी बिट. पॅरिटी बिटला त्याला मेंटेन करण्यासाठी म्हणून हा व्हीआरसी आपण इथे यूज करू शकतो. अँड ॲडिशनल बिट इज ॲडेड with the original block to ensure that data transmitted correctly. हा additional आपण इथे ऍड केला. It is also known as parity check technique. In VRC there are two types of parity bit, even parity bit and odd parity bit. For example, आता इथे आपण एक्झाम्पल घेऊ. एक प्रश्न राहिलेला आहे. मी तुम्हाला आताच म्हटलं की तुमच्या डोक्यात एक प्रश्न येईल की नंबर ऑफ वन्स जर का इव्हन आले रिसिव्हर साइडला, तर आपण त्याला डेटा विदाउट एरर मानायचा का. यू कॅन, बट इन सम केसेस यू कॅनॉट. हाऊ, विल सी दॅट इन डिसएडवांटेज ऑफ दिस VRC. इथे एक्झाम्पल घेऊ. फॉर एक्झाम्पल, इफ द सोर्स वॉन्ट्स टू ट्रान्समिट दिस डेटा, लिहून घ्या हे 110011 using even parity of the
डेस्टिनेशन, इव्हन पॅरिटी टू द डेस्टिनेशन. म्हणजे आपण कोणती वापरायची इथे टेक्निक, इव्हन पॅरिटी चेक वापरायचा आहे. द सोर्स विल हॅव टू पास थ्रू इव्हन पॅरिटी जनरेटर. आता इथे एक त्याचा फ्लो काढलेला आहे. रिसिव्हर सेंडर साईडला हा डेटा आहे 11001111. ठीक आहे. मग हा काय करेल, एक इव्हन पॅरिटी जनरेटर त्याला अप्लाय करेल, तो काउंट करेल की नंबर ऑफ वन्स किती आहेत. जर इथे नंबर ऑफ वन्स हे ऑड असतील, आहेत ऑड इथे 5 आहेत, तर तो काय करेल, एक तिथे ऍड करून देईल आणि त्याचा तो जो डेटा मिळेल तो शेवटी इथे पॅरिटी बिट किंवा VRC याला अटॅच करेल शेवटी, आणि तो ट्रान्समिट केला जाईल इकडे. इकडे ट्रान्समिट केल्यानंतर रिसिव्हर काय करेल, त्याला रिसिव्हर will accept the data or reject the data. That depends on that count. So parity checker is there. Receiver accepts this data, and then parity checker will apply. So count ones in data plus VRC. Even parity, if the even parity is there, then it will accept the data. If the odd parity is there, it will reject the data by the रिसिव्हर. याचे ऍडव्हान्टेजेस काय, VRC कॅन डिटेक्ट ऑल सिंगल बीट एरर. सिंगल बीट एरर आपल्याला दोन टाईपचे एरर माहित आहे, सिंगल बीट एरर आणि बस्ट एरर. बस्ट एरर म्हणजे सिरीज ऑफ बीट्स आर चेंज्ड इन अ पर्टिक्युलर ब्लॉक फ्रॉम सोर्स, फ्रॉम फर्स्ट बीट टू द लास्ट बीट, दॅट इज बस्ट एरर. पण VRC कुठे अप्लाय होते, दॅट VRC कुठे डिटेक्ट करतो, सिंगल बीट एरर डिटेक्ट करतो. It can also detect burst error, but only in those cases where number of bits changed is odd. हा burst error सुद्धा करतो, पण number of bits changed is odd, that is 1, 3, 5, 7 etc. number of bits जर का odd असतील तर मग तो burst error सुद्धा तिथे डिटेक्ट करू शकतो. तो ऍडव्हान्टेज आहे. आणि डिसएडव्हान्टेज काय याच्यामध्ये, मेजर डिसएडव्हान्टेज आहे याचा, की जे तुमच्या डोक्यात मी म्हटलं होतं की असेल प्रश्न कदाचित हा, की जर का त्याला मिळाला इव्हन पॅरिटी पाहायला त्यांनी आणि 2 फ्रेममध्ये, वेगवेगळ्या 2 फ्रेममध्ये आले डेटा बिट्स ऍड केलेले आहेत, आपण काही ठिकाणी 1 केलेलं आहे, काही ठिकाणी 0 केलेलं आहे, आणि शेवटी जे येणार आहे त्याला रिसिव्हरला, तो पॅरिटी चेकर तिथे वापरणार आणि नंबर ऑफ वन्स तो पाहिल. तो जर नंबर ऑफ वन्स जर काही इव्हन असतील तर तो ऍक्सेप्ट करेल डेटा, पण त्याच्यामध्ये स्टील देर इज some error. The major disadvantage of using this method for error detection is that it is not able to detect burst error if the number of bits change is even. जर even number of bits जर का तिथे चेंज होत असतील तर तो burst error तिथे चेक करणार नाही, डिटेक्ट करणार नाही. That is 2, 4, 6, 8 etc. How we'll see this. For example, हे एक एक्झाम्पल आहे याच्यामध्ये, की इथे ओरिजिनल डेटा हा पाठवलेला आहे आपण 11001111, जो मागचा आपण होता तोच आपण इथे घेतला परत. आफ्टर ऍडिंग VRC, याच्यामध्ये VRC ऍड केला 1. डेटा युनिट दॅट विल बी ट्रान्समिटेड इज दिस वन, इव्हन पॅरिटी. सपोज ऑन द वे, आणि हा इकडे पाठवला, आणि या वे ऑन द वे सपोज 2 बिट्स आर चेंज्ड. फरक पडला का इव्हन मध्ये? इव्हन बिट्स मधून इव्हन जर काढला तुम्ही तर शेवटी इव्हनच राहील ना. आपण इथे किती केले बिट्स? 6 बिट केलेत, करेक्ट. आपण 6 बिट केलेत, आणि या 6 बिट मध्ये इन्क्लुडिंग द इव्हन पॅरिटी, जे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इव्हन, आणि ड्युरिंग द ट्रान्समिशन 2 बिट्स आर चेंज्ड. ठीक आहे, ड्युरिंग ट्रान्समिशन 2 बिट्स आर चेंज्ड. व्हेन दिस बिट विल रीच द डेस्टिनेशन, पॅरिटी चेकर विल काउंट नंबर ऑफ वन्स इन द डेटा. आता हा बस्ट एरर म्हणला जाईल, करेक्ट, बस्ट एरर, कारण की एकापेक्षा जास्त बिट्स इथे चेंज झालेले आहेत. तर इथे बिट्स चेंज झाल्यामुळे काय झालं की नंबर ऑफ बिट्स जे आहेत ते इव्हन बिट्स सेम आहेत. जसा इथे 1 आहे, फर्स्टचा हा 1 आहे तो 0 झाला. ठीक आहे, आणि हा जो फोर्थ जो बीट आहे 0, हा 1 झाला. एक 1 चा 0 झाला आणि दुसरा 0 चा 1 झाला.
बरोबर. तर इथे हा पहिला जो 1 होता तो 0 झाला आणि हा जो 0 होता तो काय झाला 1 झाला. पण ह्याच्यामध्ये काही फरक नाही पडला ना. 1 2 3 4 5 6 6चे 6च आहेत बिट्स. मग त्यांनी ऍक्सेप्ट करायचा का डेटा हा? येस, ऑब्विसली इट विल ऍक्सेप्ट द डेटा. कारण की इथे नंबर ऑफ बिट्स तो फक्त काय चेक करतो? इव्हन पॅरिटी. सो एरोनॉमस डेटा विथ इव्हन पॅरिटी. याच्यात एरर आहे आणि इव्हन पॅरिटी पण आहे. सो पॅरिटी चेक करेल, तो काउंट करेल नंबर ऑफ काउंट्स वन्स इन द डेटा प्लस VRC आणि ऍक्सेप्ट करेल बाय अप्लाइंग द इव्हन पॅरिटी चेकर. आणि इथे तो ऍक्सेप्ट झाला. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस VRC, that burst error could not be detected. सिंगल बीट असेल तर काही प्रश्नच येत नाही ना. इथे एकच जर का बीट चेक झाला असता, चेंज झाला असता, तर इथे तो चेक झाला असता पॅरिटी चेकरने आणि तो ऍक्सेप्ट केला नसता, रिजेक्ट झाला असता. करेक्ट. पण इथे 2 बीट झालेत, तर त्यामुळे प्रॉब्लेम इथे येणार. डेस्टिनेशन विल अज्युम दॅट देर इज नो एरर इन डेटा इवन दो डेटा इज एरोनॉमस. तर हा एक इथे इश्यू आहे की इट विल नॉट डिटेक्ट द burst error. So this is the example for this VRC when 2 bits are changed. 1 bit असेल तर प्रश्नच येत नाही. चला दुसरा पाहू आपण आता. इट इज longitudinal redundancy check, LRC. So in this method, data which the user want to send it is organized into tables of rows and column. जो आपल्याला डेटा पाठवायचा आहे तो एक मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्ट केला जाईल. ब्लॉक ऑफ बीट इज डिवाइडेड इनटू टेबल or matrix of rows and columns. In order to detect an error, a redundant bit is added to the whole block and this block is transmitted to receiver. तो पूर्ण ब्लॉकमध्ये रिडंडंट बिट्स हे ब्लॉकमध्ये ऍड केल्या जातील आणि तो ब्लॉक हा ट्रान्समिट केला जाईल रिसिव्हरला. द रिसिव्हर युजेस दिस रिडंडंट रो टू डिटेक्ट एरर. आपण एक्झाम्पल पाहू. जर तुम्हाला हे समजलं नसेल तर आपण एक्झाम्पल मध्ये पाहू, तुम्हाला हे कळून जाईल नंतर लगेच. आफ्टर चेकिंग द डेटा फॉर एरर्स, दिस रिसिव्हर ऍक्सेप्ट्स द डेटा and discard the redundant row of bits. याच्यात रो ऑफ बिट्स जे आहेत ते ऍड केल्या जातात बाय ऍडिंग सम बाय परफॉर्मिंग XOR ऑपरेशन लाईक दिस. फॉर एक्झाम्पल, इफ अ ब्लॉक ऑफ 32 bit is to be transmitted, 32 बिटचा ब्लॉक आहे, 8 + 8 + 8 + 8 हा टोटल 32 बिटचा ब्लॉक आहे ओरिजिनल डेटा. that will be transmitted. Suppose it is divided into matrix of 4 rows. Matrix of 4 rows कोणते? हा पहिला जो आहे हा शेवटचा केला इथे. सॉरी, आपण राईट कडून पाहू म्हणजे सारखंच पडते, कुठूनही केलं तरी काही फरक नाही पडत. शेवटी आपण त्याचा XORच करणार आहोत. हा पहिला म्हणजे शेवटचा जो बीट आहे तो पहिला रो झाला. बीट नाही, हा बाईट जो पहिला आहे, शेवटचा बाईट आहे तो पहिला रो झाला. नंतर हा दुसरा रो, हा तिसरा रो आणि हा शेवटचा म्हणजे ऍक्च्युली तो पहिला, तो शेवट इथे ऍड केला जाईल. आता याच्यामध्ये काय होईल? ऍडिशन केलं जाईल. नंबर ऑफ वन्स पाहायचे. इव्हन असतील तर 0 पुट करायचे. सिंपल एक आहे याच्यामध्ये की जर नंबर ऑफ वन्स हे इव्हन असतील तर तिथे 0 पुट करून टाका आणि नंबर ऑफ वन्स ऑड असतील तिथे 1 करा. हेचा XOR आहे, हे XORच आहे. ठीक आहे ना. 1 + 1 0, 0 + 1 1, 1 + 1 0, नो कॅरी, 1 + 1 0, नो कॅरी, 0 + 0 0. म्हणून आपण एक सिंपलचा याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं की नंबर ऑफ वन्स जर का इव्हन असतील तर 0 पुट करा, नंबर ऑफ वन्स जर का ऑड असतील तर 1 पुट करा. तर ह्या पद्धतीने हा रिडंडंट
एक रो क्रिएट झाला. आपण हा रिडंडंट रो काढला कुठून? ओरिजिनल डेटामधूनच काढलेला आहे तो कसा पुट केला आपण? लास्ट बाईट हा फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, किंवा आपण हा पहिला केला तरी काही फरक नाही पडणार आहे ना, शेवटी काय एक्सवरच करायचं ना. आणि हा जो आलेला आहे रिडंडंट रो, दॅट विल बी appended at the end of this original data byte, and that will be sent to the receiver. So this is the simple example of LRC, longitudinal redundancy check. So here if we see in this matrix a parity bit, that means odd or even, is calculated. आपण इथे even parity apply करत आहोत म्हणून आपण even घेणार. It means 32 bits data plus 8 redundant bits are transmitted to receiver. Whenever data reaches at the destination, receiver uses LRC to detect error in the data. Advantage पोवायचे काय आहेत? LRC is used to detect burst error. हा सिंगल बिट तर आहेच, पण तो बर्स्ट एरर साठी सुद्धा युजफुल आहे. सो इट विल, वी कॅन से LRC इज यूज टू डिटेक्ट बर्स्ट एरर. फॉर एक्झाम्पल, कसा बर्स्ट एरर तो डिटेक्ट करतो? सपोज 32 बिट डेटा प्लस LRC, 32 बिट प्लस LRC that was being transmitted is hit by burst error of length 5. बर्स्ट एररची लेंथ किती आहे? 5. तुम्हाला माहित आहे लेंथ काय? पहिला बीट चेंज झाला आणि त्या डेटा स्ट्रीम मध्ये शेवटचा बीट, याच्यामध्ये किती बिट्स येतात? तो दॅट इज लेंथ, दॅट इज अ एरर ऑफ लेंथ, बर्स्ट एरर ऑफ लेंथ असं त्याला म्हणतो आपण. अँड सम बिट्स आर करप्टेड as shown in this particular diagram. हा LRC computed at a destination. हा डेस्टिनेशनला आपण पाठवणार आहोत 1 + 1 0 1 1 1 1 1 0 0. हा ऍक्च्युली आपण एक रिडंडंट बिट्स आपण काढलेला आहे. LRC आपण याला LRC म्हणू, आपण हा LRC काढलेला आहे आणि तो आपण पाठवला. पण जेव्हा डेस्टिनेशनने त्याला कॅल्क्युलेट केला तर त्यावेळेस त्याला हा रिसिव्हर हा मिळाला 0 1 0 0 1 1 1 1 हा मिळाला. म्हणजे इथे काहीतरी चेंज आहे ना. डिसएडवांटेज काय? The main problem with LRC is that it is not able to detect error if 2 bits in a data unit are damaged and 2 bits in exactly the same position in the other data units are also damaged. तर ह्या कंडिशन मध्ये मात्र LRC काम करणार नाही. फॉर एक्झाम्पल, इफ डेटा इज धिस वन अँड इज चेंज टू धिस वन, म्हणजे 1 हा चेंज झाला 0 आहे, 1 0 0 1 परत हा 0 इथे चेंज झाला आणि हे बाकीचं सबसिक्वेंट बिट्स आर चेंज. मग आता चेंज बिट काय इथे? हा ओरिजिनल बिट आहे, हा चेंज बिट आहे. ठीक आहे. मग जेव्हा तू जाईल तिथे तर हा बिट्स चेंज झाला या बिटने. तर हा एक त्याचा डिसएडवांटेज आहे की इट इज नॉट एबल टू डिटेक्ट एरर इफ 2 बिट्स इन अ डेटा युनिट आर चेंज एक्झॅक्टली द सेम पोझिशन इन अदर डेटा युनिट आर ऑल्सो डॅमेज. आता हा पहा, इथे एक हा बिट आहे, सेम बिट इथे चेंज झालेले आहेत. तर हा एक डिसएडवांटेज त्याच्यामध्ये आहे. सो हिअर we finish this particular point. Tomorrow we'll see CRC. So go for the attendance now.